वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आपण मानकर ओएस मेन कंपलसरी पेपर जो ओडिया अछि से ओडिया रो समस्त टॉपिक विषय आज ठारू हमें क्लास स्टार्ट करूछे। एथिरे सब को टॉपिक रहिबो से रिलेटेड हमें सब क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तार थ्योरी डिस्कशन करिबा। अच्छा आर आर हमें जानिबा कोन ना आर फुल मार्क केते अछि, हमें केते रखिले आधरे क्वालिफाई करूचे से विषय भी जानिबा। एथिरे केवल हमको पास करिवार अछि। आर फुल मार्क रहुची 250 मार्क। तो आधरे हमें केवल पास करिवार अछि। तो पास पाई हमको हमरो पास मार्क हला 25%। जदि हमें 25% ये कंपलसरी ओडिया पेपर रे रखुचे ताहले हमें पास करूचे। तो 25% जे से केते ना 62.5। जदि एही पेपर रे हमें 62.5 रखुचे ताहले हमें पास करूचे बा क्वालिफाई करूचे। तो जो मानकर ई ओडिया कंपलसरी पेपर नै टिके व्यस्त हे पडुछंती जहार ए पेपर पई क्वालिफाई करि पानहांती तो आपण माने व्यस्त हबार किछि भी नहीं। मु आपण माननकु कथा दउची एही सब टॉपिक को मु आपण मानकु क्लियर करेहिबी। एही सब टॉपिक रे मु आपनको क्वालिफाई करेबी। ई पास मार्क रे आपण माने क्वालिफाई हेबे। एथिरे जे कोनोसी टॉपिक रहिछि ताकू आमे धीरे 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 सब आलोचना करिबा एवं एथिरे आपण निश्चित आधरे क्वालिफाई हेबे। चलନ୍ତୁ देखिबा एथिरे कोन कोन सब टॉपिक रहुछि। देखନ୍ତୁ एक नंबर रे कोन रहिला ना निम्नलिखित कौनसी गोटे विषय रे 800 रु 1000 शब्द मध्य रे कोन करबा ना प्रबंध लेख। तो ये जो प्रबंध रहिला हम जो एक नंबर क्वेश्चन हमर प्रबंध अछि एटा को हम लास्ट को पढिबा। आउ सब जो टॉपिक अछि ताको हम आगो पढि देबा। तापर ए प्रबंध टा को हम लास्ट को रखिबा। से विषय हम लास्ट को आलोचना करिबा। तापर हम बे 2 नंबर को जिबा। दुई नंबर टिके देखंतु लेखा है कौन ना निम्नलिखित जे कौनसी 5 गोटी रूढ़ी को उपयुक्त अर्थ रे प्रकाश करुथिबा वाक्य रे व्यवहार कर। आमे ताहले आज पढिबा कोन ना रूढ़ी। रूढ़ी कौन, रूढ़ी रो अर्थ कौन आ ए रूढ़ी रो अर्थ को नै कोन आमे वाक्य गठन करि परिबा से विषय रे आज आमे पढिबा। तो प्रथमे हमर अछि कोन ना एक नंबर कर अछि सॉरी 2 नंबर कर अछि आपण सिंगरे माटी ताड़िबा। ये गोटे रूढ़ी। तो आर अर्थ कौन आमे जानिबा। तो एको नै कि आमे वाक्य गठन कौन करि परिबा से विषय रे आज जानिबा। अच्छा कौन नंबर कौन देला ना आपण सिंगरे माटी ताड़िबा। तार अर्थ कौन ना निज कार्य निजे करिबा। तार अर्थ तो ताकू नै कि आमे वाक्य गठन करिबा कोन ना अन्य ऊपर निर्भर न करी निजे किछि कर। कारण सबु बेले आपण सिंगरे माटी ताड़िबा भल। तार वाक्य गठन हो गला। तबरे 2 नंबर रो खटा देखिबा कोन ना गुमर फिटिबा। गुमर फिटिबार अर्थ कोन ना गुप्त कथा जणा पड़ी जिबा। तार अर्थ आमे लिखुदिया तार अर्थ लिखिबा तार वाक्य गठन भी करिबा। तो ताकू हम तार अर्थ जानिले कोन ना गुप्त कथा जणा पड़िबा। तो ताकू नै कि हम वाक्य गठन कले कोन करिबा ना ग्रामर समस्त लोकंक सम्मुखरे से लोकटीर खराब कार्यर गुमर फिटी गला। आमे बे ग को जिबा। ग देइची कोन ना चसु कुटिबा। चसु कुटिबा कोन तार अर्थ ना असार कथारे मन देबा। जो कथारे किछि अर्थ नथिबो से कथारे कार्य करिबा कोन ना ताकू हम वाक्य गठन कले कोन लिखिबा ना तू जहा करूछु किछि तो फल मिलुनी काहे कि चसु कुटुछु। तो हम ताकू लिखिबा वाक्य गठन। तो नेक्स्ट कोन घ नंबर मुंड को हाथ पाइबा। मुंड को हाथ पाइबार अर्थ कोन ना उपार्जन क्षमा हवा। उपार्जन क्षमा माने रोजगार करिबा।
ତାର ଅର୍ଥ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା ଗୋପାଳ ଚାକିରି କରୁ କରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ କହାକୁହି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର କଣ ଦେଲା ନା ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା ବା ଶତ୍ରୁ ହେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା କଣ ନା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କେହି କେହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଦେଶର ଗୋପନୀୟତା ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଚ ଦେଇଛି ଗୋବର ଗଣେଶ। ତାହେଲେ ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥ କଣ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ ମୂର୍ଖ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ନା ଗୋବର ଗଣେଶ। ତ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା କଣ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା 6 ନମ୍ବର ନାକ ଘୋଷାରିବା। ନାକ ଘୋଷାରିବା ମାନେ କଣ ନା ଅପମାନ ସହିବା ବା ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା, ତାକୁ କହିବା କଣ ନା ନାକ ଘୋଷାରିବା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ଚୋରି କରି ଧରା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ନାକ ଘୋଷାରିବାକୁ ପଡିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ସବୁ ରୁଢି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରୁଢି ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରୁଢି କିଛି ଅଲଗା ଆଉ ନୂଆ ରୁଢି ଆଣିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆଣିଛି ଆଉ ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବି ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଥିରୁ ଆମେ ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ରୁଢି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସିଏ କହିଲା କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ କଣ ନା 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର। ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଦୟାର ପାତ୍ର, ଯେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ଲେଖିବା ଅପରିଚୟଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ନ ଭାବି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ ଆମର ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଦୟାର ପାତ୍ର ନ ଭାବି ବା ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କଣ ନା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ନିଜ ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା, ନିଜର ଲୋକ କ୍ଷତି କରିବା। ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ଲେଖିବା ନା ତାର ଭାଇ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା। ତା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆଦର ନଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତ ମୁଁ କିଛି କିଛି ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତ ଆର ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା କଣ ନା ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଦର ନଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ତ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଗୌରାଙ୍ଗ ପରି ମୂର୍ଖକୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା
ତାର ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ମନେକର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରହିଲା। ମାନେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ମାନେ କଣ? ନା ଓଲଟା ବୁଝିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ତାର ତାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିବା? ନା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିବ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ଆଶା ରଖିବା ବୃଥାର କାରଣ। ଯେମିତି ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା। ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା। ମାଧବ ଓ ମୋ ଭିତରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ତ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ଯେମିତି ଆକାଶ କୁସୁମ ରହିଲା। ଯେମିତି ରହିଲା ଆକାଶ କୁସୁମ। ଆକାଶ କୁସୁମ କଣ? ନା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯୋଉ କଥାଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାର ଯୋଜନା ମତେ ଆକାଶ କୁସୁମ ପରି ଲାଗିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତାକୁ କଲେ ଆମେ କଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ରୁଢିଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ତାର ଅର୍ଥଟା ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଭଲସେ ଜାଣି ଦଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର କଣ? ନା ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଢିକୁ ତାର ଭଲସେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅର୍ଥଟା ବୁଝି ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସହଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିଗଲେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ ତାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିଗଲେ, ତ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆଖି ଦେବା। ଆଖି ଦେବା କଣ? ନା ଯତ୍ନ ଦେବା, ଯତ୍ନ ନେବା। ପିଲାଟା ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦଉଛେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି ରହିଲା ଆଖି ବୁଜିବା। ଆଖି ବୁଜିବା କଣ? ନା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା, ମାନେ ମରିଯିବା। ତାର ତ ଏଠି ଆମେ ତାର କଣ କରିବା? ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲା। ଆଖି ବୁଝିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହଉଛି, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ବି ହବ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ? ନା ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ମାନେ କଣ? ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ଯେମିତି ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବଡ ବିପଦ ଆସିବା। ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। ହେଲା? ତାପରେ କଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଆଖି ପକେଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଏସବୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆର ଅର୍ଥଟା କଣ। ତ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇବା। ଆଖି ପକେଇବା କଣ? ନା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ମାନେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଉପରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାର କଣ? ନା ଆଖି ପକାଇବା। ଏଇ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଏମିତି କି 200ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଏଇ ରୁଢି ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ପିଡିଏଫ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ମୂଳରୁ ରିଭିଜନ ମାରିବେ। ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ମୂଳରୁ ରିଭିଜନ ମାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।